जनानी बाहर खड़नी आ ते नाल भैन दा मुड़ा भी लखवा। कहंदा पाकिस्तान छुट्टी गया सा, सोचा कि चलो इन्हां दे पासपोर्ट बनवा ला। कहंदा पासपोर्ट अपलाई करके ते घर आया ते अगे तक्या भैन भी घर आके बैठी सी। अम्मा री कहंदे ने कि किधर गए सो। मैं दस्या कि इस तरह इन्हां दे पासपोर्ट अपलाई करके आया, मेरा दिल है जाके इन्हां दा वीज़ा अपलाई करवा। कहंदा नाल ही भैन ने अम्मा दी बांह फड़ी ते कमरे च लै गई। कहंदा काफ़ी देर बाद जिसले बाहर आए ते अम्मा री कहंदे ने पुत्तर अगर अपनी फैमिली खड़नी आ ते नाल भैन दा मुड़ा भी लखवा। कहंदा मैं क्या अम्मा जी मैं किस तरह लखवा, ये तो हो ही नहीं सकता, कानून बड़े सख्त होए ने। नहीं फलाणिया दा मुड़ा ते गया ही है ना, तू भी इनू लैके जाना है जरूर। कहंदा मैं क्या अम्मा जी इस तरह नहीं हो सकता। अम्मा जी कहंदे पुत्तर तेरी भैन गरीब है ते तू ऐ जरूर करना है, ये मेरा आर्डर है। कहंदा मैं क्या चलो अम्मा जी मैं तकना अगर हो सकता ते। कहंदा मैं जाके बाहर बंदियां कोलों पुछया कि इस तरह हो सकता, जेडे बंदे इस तरह के काम करते हैं वो आंदे ने कि तू इस तरह कर, उंज ते नहीं हो सकता, अगर चाहने तो अपना मुड़ा छड़ जा ते भैन दा तू लै जा। कहंदा उन्हां ते मजाक नाल आख्या, उन्होंने पता सी कि मैं कित्थों इंज दा काम करना है। कहंदा मैं भी आ गया, मैं आके दस्या अम्मा रन कि मैं बड़े बंदियां कोलों पुछया लेकिन सारे यही आखदे ने कि नहीं हो सकता। अम्मा री कहंदे पुत्तर किस तरह नहीं हो सकता। कहंदा मम्मी अगू गुस्से च आख्या फिर मैं अपना मुड़ा छड़ देना ते इहदा लै जाना। कहंदा उन्हां फटफट आख्या ए ते गल तू बिल्कुल सही कीती है, ये असीं पुत्तर नूं कोरा हलवांगे, ये आपे इनू अपना पुत्तर बना के रखेगी ते तू इहदा मुड़ा लै जा ते अपना जदों मर्जी लै जी किसी तरीके नाल। कहंदा मैं क्या अम्मा जी जदों ना इहदा लिखण जाना है ते फिर मैं कित्थों लैके। उन्हें आख्या नहीं पुत्तर इनू ही खड़ने ते अपने मुड़े नूं इत्थे ही छड़ जा, तेरी जिहड़ा इहदे चों शक्ल मैनूं नज़र आउंदी है ये इत्थे ही रवेगा। कहंदा मैं क्या मेरी जनानी मन्नेगी, ऐ तू आपू राजी कर उन्हूं। कहंदा मैं जाके उहदे नाल गल कीती ते ओह रोण लग पई। उन्हें आख्या मैं भी नहीं जाना बाहर, जे मेरे मुड़े ने नहीं जाना। कहंदा एक धी सी ते एक पुत्तर आया। उन्हें आख्या मैं अपने पुत्तर नूं किस तरह छड़। उन्हें आख्या तू फिक्र ना कर, 100 तरीके ने आपे मैं अपने पुत्तर नूं मंगवा लांगा, फिलहाल जिहड़ा ना तू चल। कहंदे नहीं पहला तो राजी नहीं होई, पूरी रात उन्होंने मैं समझाता रहा। फिर उन्हें आख्या अच्छा चलो सही है, जे तुसीं मैनूं आख दिओ तो फिर मैं छड़ जानी आ। कहंदा वो जिहड़ा मैं अगू जिहड़ा वीज़े शीज़े उत्थे जाके अपलाई कीते। कहंदा जिसले वीज़े अपलाई कीते ते वीज़े निकल आए। फिर मैं आपू पाकिस्तान आया, आके जिहड़ा मैं जमा कराया ते कहंदा मेरी छुट्टी दे विच ही जिहड़ा वो वीज़े जिहड़ा लग गए। कहंदा जनानी जिहड़ी है उहदा दिल नहीं सी खलोंदा पिया कि अपना मुड़ा मैं छड़ के जा, लेकिन मैं उन्होंने ढेर समझाया। कहंदा तू भैन मेरी जिहड़ी है उन्हें मेरा मुड़ा चुक्या ते उन्होंने प्यार देई जे कि तुसीं फिक्र ना करो, ये भी मेरा ही पुत्तर है, मैं इहदा बड़ा ख्याल रखांगी, तुसीं मेरे मुड़े दा ख्याल रखियो। कहंदा मैं बड़ा परेशान सा, लेकिन आखिरकार कहंदा फिर सानू जिहड़ा ना उहदे मुड़े नूं लियावना पिया। कहंदा एयरपोर्ट ते जरा मासा भी ना पता लगा कि मेरा पुत्तर नहीं है। कहंदा मेरे नाल चुमुट्टे ही इस तरह सी। कहंदा उस तो बाद जिसले इत्थे आए आ फिर भी जिहड़ा कहंदा कोई नहीं मसला बनया, राम सकून नाल पहुँच आया। कहंदा अगों उत्थों फोन शून ते राबता हुंदा रहिंदा सी ते जनानी मेरी बहुत ज़्यादा प्यार करन लग पई सी इहदे नाल। कहंदा चंगा भला साडा जिहड़ा सिलसिला इंज ही चलदा रहा। फिर असीं 6 महीने बाद पाकिस्तान गए, जाके अपने मुड़े नूं मिल के आए। कहंदा ठीक ठाक सी माशाअल्लाह, खुशबाश आया, लेकिन साडे नेड़े नहीं सी लगदा पिया। लेकिन कहंदा इस तरह ही करके असीं छुट्टी कट के आ गए ते उल्टा असीं भैन नूं पैसे टोरदे सां कि मुड़े दा ख्याल रखी। कहंदा आस्ता आस्ता करदिआं जिहड़ा ना असीं कदे हफ्ते बाद फोन करना, कदे 2 हफ्ते बाद फोन करना। कहंदा काफ़ी असीं लंबा करन लग पे, लेकिन कहंदा इत्थे जिहड़ा उहदा मुड़ा सी असीं उहदा बड़ा ख्याल रखदे सां, खुआलदे पिआलदे ठीक सां, चंगी तो चंगी चीज़ लैके दिंदे सां, होर छड़ के स्कूल जांदा सी। कहंदा चंगी भली ओह पढ़ाई करन लग पिया सी। लेकिन कहंदा नाल जिहड़ा भैन है उन्हें राबता बहुत ज़्यादा रखिया सी मुड़े नाल, लगातार ही उहदे नाल गल्लां करदी रहिंदी सी। कहंदा आस्ता आस्ता ओह वड्डा होण लग पिया, मेरा मुड़ा पिछां वड्डा होण लग पिया। कहंदा मैं पैसे ते टोरदा सां, काम च इस तरह दा मसरूफ होए असां। बीवी एक दो बारी गई है, जाके मिल के आई है, नाल कोल भी रखिया सू। कहंदा उस तो बाद जिसले वापस आउंदी फिर आके इस मुड़े नाल दिल लग गया सी ते इहदा ख्याल करदी सी। कहंदा असीं ते इहदी चंगी भली परवरिश कीती। अम्मा रा आख्या सी कि चलो ये तुहाडा ही पुत्तर है, तुसीं इंज करियो भलके अपनी कुड़ी नाल इहदी शादी करके इनू घर ही रख लियो। कहंदा इस वजह तो जनानी जिहड़ा बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लैण लग पई सी, चलो ये भी मेरा ही पुत्तर है क्योंकि मैं धी जे इनू देनी है। कहंदा इस वास्ते उहदी एजुकेशन ठीक कर रहे, उहदे नाले पढ़ाई ठीक उहदी हो रही, सब कुछ कहंदा उहदा ठीक चल रहा सी। लेकिन जे कहंदा भैन ने उत्थों फोन किया कि जिहड़ा मुड़ा है बड़ा खराब होया है, बाहर जिहड़ा सिगरट सुगरट पींदा है, मेरी गल नहीं सुनदा, तुसीं इनू समझाओ कि तुहाडी गल सुनदा है। कहंदा जिसले मैं फोन करदा मैं गुस्सा करदा कि तू क्यों नहीं सुनदा गल, तू ध्यान रखिया कर अपना। लेकिन कहंदा बिल्कुल भी जिहड़ा ना वो गल कोई नहीं सी सुनदा, उन्हें ते पता नहीं सी लगदा कि मैं उहदा प्यो, हालांकि सारियां दस्सिया सी कि इस तरह जिहड़ा तेरा वो
ਪਿਓ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਟੋਰਦਾ ਸਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਿੱਛੂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਭੈਣ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਭੈਣ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਢੇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਝ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਯਕਦਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਫੋਨ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਿਆਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟੋਫਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਰੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭੈਣ ਨੇ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਢੇਰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਢੇਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਮਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੂ ਘਰੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰਾ ਮਾਸਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੋਨਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਟੋਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਫੋਟੋਆਂ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਤੱਕ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਵੀ ਬੈਠੀ, ਭੈਣ ਵੀ ਬੈਠੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਟੋਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤੱਕੀਆਂ, ਜ਼ਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਤੱਕੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਤਨੇ ਲਾਡਾ ਨਾ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਕੋ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਸ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੈਣ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਭਰੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਛੁੜੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਗਰਮ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਘਰ ਗਿਆ, ਜ਼ਨਾਨੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਇਆ ਤੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਾਸਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਵੋ, ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੁਸਾਂ ਭੈਣ ਆਪਣੀ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਰਾ ਮਾਸਾ ਮੇਰੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਪਿਆ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੀਣ ਦਿਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ, ਇਹਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਸੋ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਲੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਕਢਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ, ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ
ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ